have Rosamaji's brothers with us. 3 of them are here now. Brother P.V. Thomas, he came from Bangalore. And of course, we know Brother Philip Varghese. Then also Brother Paul Varghese from Tiruvalla. 3 of them are here. Brother P.V. Thomas, Alpasumil Samsarikam, Adishasham Brother Philip Varghese. ദൈവത്തിന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെടുവാനാകട്ടെ. God's name be glorified. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് we are the 7 children from our parents. Rasamama is the middle eldest. I am the second. I am not others. The series of sorrows are happening in our life. My memory is connected. My brother Philip Varghese, wife, Omena. She was a member of the same assembly here. She was promoted to glory in the month of October 2020. In 2021 February 21st, my younger sister in Bangalore, she has gone to be with the Lord. In 2022 March, my brother in Chennai, he was promoted to God. In 1923, in the month of November, my youngest brother in Palakkad is vice pastor. 1924 was a peaceful area. Again, this 2024-25, my elder sister has been promoted to glory. As we have said, she was not only mother of all her children, but he was the mother of all the siblings. Out of the 7 members of our family children, 3 are not alive today. As the eldest of the remaining siblings, I take this opportunity representing the Padinyare Chennakkaralle Kulkirthurilla. God has given a blessed life to my sister. As we heard that she came to the Andhra Pradesh, I think somebody has mentioned here in 1963. I think it's important. She traveled many areas in Andhra Pradesh as a medical staff. God has wonderfully protected her. We, as a family, remember some special people in Hyderabad. Because we are much down to One is
another Thangiran family. We call them auntie and uncle. We call them daddy and uncle. Since my sister came to Hyderabad, that family was a much business to her sister. And the second is Canadian family. We cannot forget the love and affection. And another family is Varghese PC family. As we know, he was working with us on some sort of railway. He was staying in a new Noida here. That family was. And more than that, this assembly has extended much love and help to my sister. My sister got married to Georgie as they were a member of this assembly for many years. We, as family, we give our thanks to this assembly. In her life, she has passed through many difficulties. As I am this year, near to her, next to her, I know every point which she passed through the times and problems. But she has a boldness to withstand these problems in the faith of God. Two children were born to them, Isaac and Charlie. My sister was very much disciplined sister. She has a great desire in her heart to grow their child in the course. That we have seen the proof. Since the last 5 years, my sister was passing through some physical ailments. I know she was very active in this area. Climbing the old bridge of Secretariat railway station. Her love and affection is very much appreciated. We as siblings, we enjoy her love, affection, care. At the same time, when the mistake is there, she will scold us. That is very much necessary. Scolding in the love is very much useful. By faith, she will speak. She will not hurt it. But we have a separation, physical separation is really painful. But we have a hope in Jesus Christ. There is a word in the book of Job, chapter 14, verse 14. If a man die living, ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ജീവിക്കും. Humanly, it is not possible. The person died
He cannot live with it. As we hear the two brothers here told in John's Gospel, chapter 11, verse 25, the Lord was speaking to Martha, introducing to Martha's brother Lazarus. Martha, I am the resurrection and life. Anyone who believes in me, though he die, shall live. ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുക, മരിച്ചാലും. That is the answer of the verse of the scripture. ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ജീവിക്കും. Shall he live? Yes. Jesus said, I am the resurrection and life. One who believes in me, though he died, shall live. We have a great hope here. We shall meet her in the other show. In Malayalam, പാട്ടുണ്ട്, ഈ ദേഹം വിട്ടുപോകരുത്, ഈ ദേഹം കെട്ടുപോകരുത്, കർത്തൻ കാട്ടുകാലത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നു. That is the great hope we have. കർത്താവിന്റെ കാഹളനാദത്തിൽ, when the trumpets of sound from our Lord Jesus Christ, those who have died in Christ shall rise first, and we shall meet together. നല്ല ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കും. ഈ സഹോദരിയുടെ തൊട്ടടുത്താണായതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം അനുഭവിപ്പാൻ സ്നേഹം അനുഭവിപ്പാൻ എനിക്ക് We as a family in Allahabad in North India for 28 years, there was sorrows, sickness, and we faced a lot of problems there. Whenever we have a problem, real problem, she used to come there. She used to help us in many ways. Financially, physically, in all of that. Pastor Shirley told her in 2020, at the starting of COVID, I think in the month of January, she was admitted in one of the hospital I came here. So since the last time, so many signals, videos. She was 3 days back, we could come here and meet her in Shana dressing. She told the sisters there, my brother is coming from my We spent some time with her, but it's pleased the Lord to call her to the eternal of March 33. We praise God for her life and a good testimony He has given in the area and to the family and to the believers.
given. He has told me to convey his greetings and sorrow and condolences. Daniel Markey, he was my sister's home. Daniel Markey and their children, Joey and Joyce, they all are in USA. So I take this opportunity to convey their condolences. And also, my brothers are here, Pilgrims, and all buddies are here. My youngest brother, Shaji Varghese, is in Palakkad, he could not come out here. He also sent a message. We have a great hope. In 1 Corinthians chapter 4, verse 13 says, സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയുള്ള മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കുന്നവരെ നിന്ദനക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിയാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. We have meet again on the other shore. That is the great hope of such a He has come here, my old children, 3 children also came here. She was very much concerned about the coming generation. In my 3 children's marriage, she, as family, came there and participated. And it was we remember the service given by Isaac and Julie. Last time I visited here in the Shrine Nursing Home. My sister told one brother, Julie Nanda, then a Kaiser. That is a great testimony. Isaac and Julie took care of their mother, our sister. Very good. We praise your moment. And Shirley also many times he came from Kerala. And healthcare management. We thank you for the service conducted in such a we thank you for that. Praise God's glory. He is one of the editors of the Bible, the Assembly Bible, and now we have Phil Paris. He is also one of the editors of this assembly. And before he comes, we will sing a few lines of song number 10-11. Malayalam. Song number 10-11. Song number 10-11.
I'm sorry that I pay my tribute to my sister in Malayalam. ചേച്ചിയെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി മധുര സ്മരണകൾ നാം ഇതിനകം കേട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ, ചേച്ചിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലെ 7 മക്കളിൽ മൂത്ത ആളാണ് ചേച്ചി. ഞാൻ 5-ാമൻ. ചേച്ചിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചേച്ചിയുടെ ഇളയ സഹോദരിയും ഒരു സഹോദരനും ഈ കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ജോലിയുടെ ബന്ധത്തിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ 1960-കളിലാണ് സിക്കന്ദരാബാദിൽ ചേച്ചിയെത്തുന്നത്. പല പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹൈദരാബാദിലെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ അച്ഛൻ ദാനിച്ചാൻ, ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഡാഡി എന്ന് ചേച്ചി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദാനിച്ചാൻ ഫാമിലായിരുന്നു ചേച്ചി അദ്ദേഹം. ഒരു മകളെ പോലെ മമ്മിയും ഡാഡിയും ചേച്ചിയെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായ സഹകരണവും ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നത് വളരെ നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഈ സമയം ഓർക്കുകയാണ്. പ്രിയ ജ്യോതി ഓർമ്മിച്ചതുപോലെ മന്ദിനി എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് ആദ്യം ജോലി ലഭിച്ചത്. ആ സ്ഥലത്ത് വേണ്ട താമസ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റും പ്രിയ ഡാഡി ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഒരു ഭവനത്തിലെ അംഗത്തെ പോലെ പ്രിയ ചേച്ചി അവരോട് കഴിയുന്നതിനായി 5 സഹോദരിമാരോടും 2 സഹോദരന്മാരോടും ആ ഭവനത്തിൽ അനേക വർഷങ്ങളായി ഞാൻ സഹായിച്ചു. പിന്നീട് ഞാനിവിടെ വന്ന ശേഷം ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് അവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സ്നേഹവും സഹകരണവും ചേച്ചി പലപ്പോഴും നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നേരിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കുടുംബത്തെ ഞാൻ ഈ സമയം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ ബന്ധത്തിൽ 80-ലാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ചേച്ചിയുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ എനിക്ക് അനേക വർഷങ്ങളായിരിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. ചേച്ചിയെ അടുത്തറിയുവാൻ എനിക്ക് വളരെ അവസരം ലഭിച്ചു. ചേച്ചി എനിക്ക് സഹോദരി മാത്രമായിരുന്നില്ല, എൻ്റെ മാതാവ് കൂടിയായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒട്ടും ആവശ്യമില്ല. ഒരു മകനെ പോലെ എന്നെ കരുതി പരിപാലിച്ചതിന് ഞാൻ സമയം ഓർക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ജേർണലിസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ചേച്ചിയുടെ പിന്തുണ എനിക്ക് വളരെ വലിയതായിരുന്നു. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. വിശേഷിച്ച്
ദൈവമാത്ര പ്രത്യേകിച്ചും സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ഏർപ്പെടുന്നവരോട് മാതാവ് കാട്ടി അതേ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് ചേച്ചിയും സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ അടുത്തറിയുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാരത് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ബൈബിൾ പഠനത്തിനായി എത്തിയ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളിൽ പല വിധത്തിൽ ചേച്ചി കരുതുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വിഷയം പറയുന്നത് വളരെ പ്രത്യേകമാണ്, പ്രസ്താവികമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ താനൊരു നല്ല പരോപകാരിയായിരുന്നു. ആരെയും തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പലരെയും സഹായിക്കുന്നതിൽ താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഓർമ്മകളുണ്ടായി. അത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ സേവനമായി ചേച്ചിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ചേച്ചിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്കാര്യം കൂടി ഇത്തരത്തിൽ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കി മുഴുവതുള്ളത് പോലെ പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്മൂലം അനേക ശത്രുക്കളെ തനിക്ക് നേടുന്നതിന് കഴിഞ്ഞു എന്നതും സത്യാവസ്ഥയാണ്. സത്യത്തിൽ ചേച്ചി ഒരു ശുദ്ധ ഹൃദയത്തിന് ഉടമയായതിനാലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുന്നതിനിടയ എന്നാണ് എനിക്ക് കരുതുവാൻ കഴിയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുവ സഹോദരനുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരൻ പ്രധാനം പറയുന്നുണ്ടായി, ജീവിതത്തിൽ പല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ട അവസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോഴും അവയെല്ലാം സദൈവം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പോരാടിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരി. താൻ ശാരീരികമായി അസ്വസ്ഥതകൾ കൂടി കടന്നു പോയ ദിവസങ്ങൾ, ചില മാസങ്ങൾ, ചില ആഴ്ചകൾ കൈവിട്ട് സഹോദരിയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ദൈവം ഇടയാക്കി. വ്യത്യാസ ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനൊപ്പം ചേർന്ന് പാടുന്നതിനും ചേച്ചി നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. പാട്ടുകൾ കേട്ട് ആശ്വസിക്കുന്നതിനും ദൈവം ഇടയാക്കി. എന്റെ എഴുത്തു ജീവിതത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ചുരുക്കം ചില വ്യക്തികളുടെ ആളാണ് ചേച്ചി. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചപോലെ തന്നോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ച ആളുകളിൽ തുടർച്ചയായി താൻ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, എനിക്ക് പപ്പായുടെ അടുത്ത് എത്രയും വേഗം പോകണം. അവിടെ അമ്മയും അമ്മയും അനിയനും മോനെയും മറ്റു പലരുണ്ടല്ലോ, അവരെല്ലാം എനിക്ക് കാണണം. അമ്മയെ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഇളയ സഹോദരിയും അനിയൻകുഞ്ഞ ഇളയ സഹോദരനും അമ്മന എന്റെ സഹോദരനുമാണ്. വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി ഈ ലോകം കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത്. ഓട്ടത്തിലെ വിശ്വാസം കാത്തു എന്ന തിരുവെന്ന ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയാണ്. വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ചേച്ചി ലോകം വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഔദ്യോഗിക ജീവിതം, വിശ്വാസ ജീവിതവും വൃത്തിയാക്കി ചേച്ചി കടന്നു. ഭാഗ്യകരമായ വ്യത്യാസം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതാണ്. ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുകയാണ്. ചില മാസങ്ങളായി അസ്വസ്ഥയിലായിരുന്ന ചേച്ചി കരുതുന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായിരുന്നു. ജോലിയും ഐസക്കും അതീവ ശ്രദ്ധ ഇവരുടെ സാക്ഷ്യത്തിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. എനിക്ക് ഏറ്റവും അത് അടുത്തറിയുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കൈവിട്ടുള്ള വേർപാട് അതീവ ദുഃഖം തരുന്ന ഒന്നും സംശയമില്ല. എന്നാൽ നാമത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓർക്കാറുള്ളത് പോലെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വേർപാടിന് പ്രത്യേകത തന്നെയുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്നത് തന്നെ. പ്രിയ കർത്താവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അത് അവർ നിന്നില്ല. ആ കർത്താവ് അറിയാത്തവരായി ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരോട് മാത്രമായി ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരി പിൻപറ്റിയ യേശുവിനെ ആരോഗ്യരക്ഷകനെ നിങ്ങളും അറിയണം. ആ യേശുവിനെ പിൻപറ്റിയ നിങ്ങളും നിത്യജീവന് ഉടമകളാകും. യേശുവിനോടൊപ്പം നിത്യവസിക്കുക. യേശുവിനെ കൂടാതെയുള്ള ഒരു ജീവിതം അത് നിങ്ങളെ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അതിന് ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ, കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. ചേച്ചിയുടെ വേർപാട് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ച മക്കൾ ഐസക്കിനെയും ജൂലിയെയും അയറിനെയും ബെന്നിനെയും ഷേർലിയെയും ജോൺസിനെയും മക്കളെയും ഒപ്പം സഭയിലെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരികളുമായ കർത്താവ് ആശ്വസിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ വാക്കുകൾ കൈവിടാതെ നടത്തിടുന്നു. സാധുയൻ കൈവിടാതെ നടത്തിടുന്നു. അന്യത്തോളം ചിറകടിയിൽ ആഴത്തിടും ധരയിൽ
കൈവിടാതെ നടത്തിടുന്നു. കണ്ണുനീരിൻ താഴ്വരയിൽ കരയുന്ന വേളകളിൽ കണ്ണുനീരിൻ താഴ്വരയിൽ കരയുന്ന വേളകളിൽ കൈവിടില്ല കർത്തനെന്നെ കൈവിടില്ല കർത്തനെന്നെ കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടയ്ക്കും. സാധു എന്നെ കൈവിടാതെ അവനെന്നും നടത്തിടുന്നു. കൊടുങ്കാറ്റും തിരമാലയോ പടകിൽ വന്നാഞ്ഞടിക്കും. കൊടുങ്കാറ്റും തിരമാലയോ പടകിൽ വന്നാഞ്ഞടിക്കും. നേരമെന്റെ ശാലയുണ്ട് നേരമെന്റെ ശാലയുണ്ട് അവനെന്നും വല്ലഭനാ. സാധു എന്നെ കൈവിടാതെ അവനെന്നും നടത്തിടുന്നു. വിണ്ണിലെന്റെ വീടൊരുക്കി വേഗം വന്നിടും പ്രിയനായി. വിണ്ണിലെന്റെ വീടൊരുക്കി വേഗം വന്നിടും പ്രിയനായി. വേല ചെയ്ത കൈവിടാതെ അവനെന്നും നടത്തിടുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരിയാണ് പ്രിയ ചേച്ചി. ഞങ്ങൾ പുതുക്കിയിൽ പടിഞ്ഞാറെ ചെറിയ കുടുംബത്തിൽ ആണ് താമസിക്കുന്നത്. ഞാനാണ് കുടുംബ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജനിച്ചത് ചേച്ചിക്ക് 16 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ്. 1940 ഫെബ്രുവരി 13 ചേച്ചിയുടെ ജന്മം. കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞടാ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ 13 അന്നേരമാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ചേച്ചിക്ക് 85 വയസ്സായി. അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഒരു മാതാവിനെ പോലെ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്ന ഒരു ചേച്ചിയാണ്. അതായത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാളില് ചേച്ചി ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. അവിടെ നെരണത്ത് സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിൽ അന്ന് 11 ക്ലാസ് വരെ അവിടെ പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു മുൻപേ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് ചേച്ചി പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ 11ാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോയതായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പപ്പായും അമ്മയും ഒക്കെ പറഞ്ഞത്.
അപ്പോൾ ആ 11ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നാട്ടിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഹൈദരാബാദിൽ വന്ന് നേഴ്സിംഗ് പഠനവും മറ്റും നടത്തുവാനും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുനാളുകളിൽ നാട്ടിലേക്ക് ചേച്ചി വരുന്നെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആഹ്ലാദമാണ്. ഞങ്ങൾ താഴെയുള്ള സഹോദരങ്ങളായ പാവുച്ചാന്, ഞാന്, ഷാജി, ഈ 3 പേരുടെയും പേരിട്ടത് തന്നെ ചേച്ചിയാണ്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പേരിടുന്നത് ചേച്ചിയാണ്. റോസമ്മ പേരിട്ടാൽ മതിയെന്ന് അടുത്ത അവർ പറയുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ചേച്ചിയോടുള്ള താല്പര്യമുണ്ട്. എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ മകൾക്ക് റോസമ്മയെന്ന് തന്നെയാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് പേരിട്ടത് റോസമ്മയെന്ന് തന്നെ. എപ്പോഴും അവർ പറയും ഞങ്ങൾ റോസമ്മാമ്മയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പേരിട്ടത്. അങ്ങനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നാട്ടുകാർക്കും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ വീടുകളിലും ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ വീട്, അതുപോലെ എൻ്റെ മാവിയുടെ വീട്, ഉപ്പാപ്പൻ്റെ വീട്, അങ്ങനെ എല്ലാ ബന്ധു വീടുകളിലും അവധിക്ക് വരുമ്പോൾ പോകും. ഞങ്ങളെ കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത്. പോയി അവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് തിരിച്ച് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നത്. എപ്പോഴും അവരോട് ആ രീതിയിൽ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭവനങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ചേച്ചിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 31-ാം തീയതി നഷ്ടപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ നാം വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം 70 വയസ്സ്, ഏറെയായാൽ 80 വയസ്സ്. അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും ആണെന്നാണ് ദൈവപുരുഷനായ മോശ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രേസ് മാർക്കാണ്. അത് ആ പ്രതാപം എല്ലാം പ്രയാസവും ദുഃഖവുമാണ്. അത് കഷ്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, രോഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അത് നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ തരുന്നത് ദൈവത്തിൽ നാം കൂടുതൽ പ്രശംസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ കഷ്ടങ്ങളിൽ പ്രശംസിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ എടാ ആ പാട്ട് പാടുക, എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് പാടുക, യേശുമതി മനമേ ദിനവും. നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്നും അത് പാടും, യേശുമതി മനമേ ദിനവും എന്നുള്ള പാട്ട്. അതുപോലെ പല തെലുങ്ക് പാട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ അത് മറന്നുപോയി. തെലുങ്ക് പാട്ട് പാടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ വന്ന് ആ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്താണിയായിരുന്ന ഒരു പ്രിയ ചേച്ചിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വളരെ ദുഃഖവും പ്രയാസമുണ്ട്. എൻ്റെ കുടുംബം വരണമെന്നുള്ള വൈഫ് വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വരുവാൻ സാധിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടതാണ്. ഇളയ സഹോദരനും മൂത്തമാനും കഴിഞ്ഞ മാസം വന്നിരുന്നു. അതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ചന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്, മൂത്ത ചേച്ചിയെ വിളിക്കുന്നത് വലിയ ചേച്ചി എന്നാണ്. വലിയേച്ചിന്നും അച്ഛനെ വിളിക്കുന്നത് വലിയാച്ചനെ, അതുപോലെ കൊച്ചു ചേച്ചി. ഇങ്ങനെ ആ പേരിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. വളരെ ദുഃഖവും പ്രയാസമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു വരുന്നു. അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭവനങ്ങൾ, നെൽപ്പാടത്തെ ഭവനം, അതുപോലെ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ഭവനം, ചെമ്മണ്ണൂരെ ഭവനം, അവരെല്ലാം അവരിൽ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരോട് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവനാമം നാമപ്പെടുകയാണ്. യേശുമതി മനമേ ദിനവും, യേശുമതി മനമേ ദിനവും, യേശുമതി മനമേ യേശു മഹേശ്വരി കേവൽ പ്രേസം, യേശു മഹേശ്വരി കേവൽ പ്രേസം, യേശു ഗയിൽ എനിയും ലേശം, യേശു ഗയിൽ എനിയും ലവലേശം, യേശുമതി മനമേ ദിനവും, യേശുമതി മനമേ
ആശ്രയം വേറെ നീ വേണ്ട നിനക്ക് ആശ്രയം വേറെ നീ വേണ്ട നിനക്ക് ആകുലം തീർത്തിടും താകലിക്ക് ആശ്രയം തീർത്തിടും താകലിക്ക് യേശു മതി യേശു മതി മനമേ ദിനവും യേശു മതി മനമേ ഭൂമിയിലോർക്കുകയിലെന്തൊരു സാധ്യം ഭൂമിയിലോർക്കുകയെന്തൊരു സാധ്യം സങ്കടം മാത്രമീ ലോകസമ്പാദ്യം സങ്കടം മാത്രമീ ലോകസമ്പാദ്യം യേശു മതി മനമേ